I'm Patrick Lancaster, and I'm an American independent journalist that has been showing you the situation of the Russian-Ukraine war since the beginning. Because I feel journalism shouldn't be a one-way thing. You should have a choice to see things on both sides of a conflict, to educate yourself, to see inside the minds of the people that are living these situations, whether they're civilians or military or something in between. And that's why I put my life on the line for almost every report I do, to show you this information, which you're not going to see in other mainstream media. I give you a choice, and you deserve to be able to see things on both sides of the line. That's why right now I'm near the front line, not in the Russian-Ukraine war zone, but actual Russia in the Kursk region, where not long ago Ukraine launched a incursion or invasion, whatever you want to call it, into this region of Russia. This isn't a disputed part of the Ukraine war zone. This is in Russia. They came across the border and have taken control. Ukraine has taken control of a large area in the Kursk region of Russia. I'm here to show you things on this side, what people think about the situation, whether, again, civilians or military, because you're getting that in the mainstream media from the other side of the line, in the Ukraine side, but the mainstream media won't show you anything that's happening over here. So regardless your opinion of what side of this conflict you take, see things from both sides. And that's, well, right now I'm headed to the front line where we're going to have an exclusive interview with a Russian general, particularly the general that is in charge of the Chechnyan army. And we're going to see what he thinks about the situation, what he says the situation is happening, how it happened, and what's going to be in the future as far as seeing things from his eyes. So I advise you, watch this report, see what he has to say, look inside his personality and what information he's giving you, and also watch things on the other side, if you can find them, and educate yourself. Because, again, you deserve more than just seeing things from one viewpoint. Get as many viewpoints as you can and make an educated decision. So let's go a little bit farther and get this important information out to the world, so the world can see things from both sides. I'm Patrick Lancaster. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Я командир спецназа Ахмат, генерал-майор Аптей Алаудинов, герой России. За западные аудитории США и Европы, которые не знают, что произошло здесь, и как это произошло, и, в принципе, всю информацию здесь, что вы могу сказать за них, что произошло, как это произошло, и что будет, и как обстановка? Ну, я хочу сказать, что, по сути, то, что произошло и СВО на Украине, то, что Россия вынуждена была совершить, значит, непосредственно вот такие шаги для того, чтобы остановить продвижение блока НАТО к ее границам, в этом во всем вина чисто Америки и блока НАТО. Сейчас же получилось так, что чисто комитет штабов блока НАТО подготовил операцию для вторжения украинских формирований и еще части наемников, и еще части среди этого состава непосредственно бойцов, которые являются бойцами подразделений блока НАТО. Вторжение это было подготовлено непосредственно под руководством Америки. Эти силы вторглись на территорию Курской области. Значит, задача изначально ставилась по захвату, значит, атомной станции и Курской области, и по возможности Белгородской области. Мы имеем достаточно таки достоверную информацию об этих намерениях. После этого были, значит, планы посадить Россию за стол переговоров с условиями ультимативными, чтобы она вывела свои войска
с территории нынешних 4 российских регионов и еще, чтобы поставить ее на колени. В принципе, как и всегда, значит, Россия одна, можно сказать, противостоит всему блоку НАТО. В данном случае блок НАТО и Америка через Украину ведет прокси-войну с Россией. Мы это осознаем. И если сегодня эти действия пытаются любыми путями вывести Россию на то, чтобы она применила ядерное оружие, Россия проявляет сдержанность и, уничтожая противника и формирования, которые зашли на нашей территории, делают свою работу, минимизируя проблемы и потери, которые могут быть от этих действий. Поэтому жителям Америки, Европы надо всем, наверное, сказать: вы, наверное, не видите или не слышите, что ваше руководство делает все для того, чтобы развязать ядерную войну. И вина за все, за то, что происходит сегодня в мире, она лежит чисто на Америке и на блоке НАТО. Либо вы все встанете и сделаете все для того, чтобы остановить ваших фашистующих, сатанистующих руководителей и ваши войска, либо вы тоже окажетесь в зоне Третьей мировой войны, когда на вас будут падать ядерные бомбы, ядерные боеголовки. Вы любыми путями пытаетесь сделать так, чтобы Россия перешла эту красную черту и уже начала оборонять себя с применением всех этих ядерных вооружений. Я не думаю, что вы хотели бы этого. Если вы этого не хотите, вы должны сказать свое слово, вы должны выходить на улицы и останавливать свое правительство. Потому что Россия не является заинтересованной стороной, которая бы хотела развязать ядерную войну. Россия не является заинтересованной стороной, которая бы хотела каких бы то ни было войн. Это интересы вашего руководства, и вы это все должны понимать. Что я могу сказать по ситуации сейчас на Курском направлении? Все эти дни мы, остановив противника, уничтожаем его в таком количестве и технику в таком количестве, в котором мы никогда их не уничтожали. Я думаю, что таким образом последние ресурсы Украины, они сточатся очень быстро. И когда они сточатся, наши силы, которые уже продвигаются на Донецком направлении с очень быстрыми темпами, и оставшиеся силы, они сделают дело таким образом, что Украина перестанет существовать. Если считается, что, как вы изначально заявляли, вы считаете, что Украина должна воевать до последнего украинца, да, вы эту задачу выполняете на 5. Но само население Украины, к нему вопрос: имеет ли оно желание положить всех своих мужчин для того, чтобы угодить Америке, Англии и блоку НАТО в угоду этих руководителей, миллиардеров, которые становятся еще богаче, убивая население Украины и России через них. Вот и все. Вам всем надо проснуться и сделать все для того, чтобы вас не втащили в Третью мировую войну, в ядерную войну, чтобы нас в эту войну не втащили. При любом раскладе, если вы считаете, что Россия в этой войне должна проиграть, вы должны осознать: ядерная держава Россия не проиграет в этой войне. При крайнем исходе нам зачем нужен мир, в котором нет России? Поэтому я вам хочу сказать: либо вы все дружно проснетесь и будете выходить на улицы для того, чтобы останавливать свои правительства в своих государствах, либо вы все окажетесь в зоне Третьей мировой войны. И это вопрос уже ближайшего времени. Либо в этом году завершается СВО, либо это СВО в этом году переходит в Третью мировую войну, где вам не очень будет сладко. Мы-то привычные к войне, и мы можем воевать, мы умеем воевать. А вот как вы будете себя ощущать, это для вас, наверное, вопрос очень сложный. Поэтому призыв ко всем: выходите на улицу, останавливайте свои фашистские руководящие слои своих государств. Я понимаю, дальше это тяжело. Можно я вопрос, вы, если это возможно, я могу дальше
Снимает реально как обстановка там, so покажи мир, что реально здесь. Если вы имеете желание и я не должен за вас отвечать, пожалуйста, вы можете, как говорится, показывать, какая обстановка, как воюют наши ребята. Ребята из спецназа Ахмат и других подразделений воюют мужественно, героически. Ни в одном месте, где находятся мои ребята, мы не отступили. Мы везде остановили противника и уничтожаем его. Да, мы тоже несем потери, но это является наша цена за ту свободу, которую мы избрали. Спасибо большое. So that's a little bit of insight in the thought process and opinions of a top Russian general that's playing a huge part in this war. So you maybe see why he's doing what he's doing, or what's his motivations. So you know, again, watch. Find a Ukrainian general interview to watch and compare the two, and think about what's happening on both sides of the line, not just one side of the line, and you know, think about what both of them have to say, and think outside the box. I mean, what else can I say? I just bring you the half of what you're not being shown in the Western mainstream media. They won't show you. They don't want to show you. I think journalism is more than just one side of a conflict. You deserve more, as I say in almost all of my reports. Get as much information from as many sources as possible. And again, thanks for being here with us and showing the world together what's really happening. I'm only able to do this work because I'm funded by you, my viewers. So please, help fund my work with the link on the screen or on the description. And of course, hit that like button and stop right now. If you're not subscribed, make sure you subscribe, because we've got a lot of important information coming. And also share the video. So we'll see you later. We're out.